یہ بات میں کیسے کہوں؟ میں اس طرح سے سمجھاتی ہوں، یوں سمجھ لیجیے اگر آج کے زمانے میں میرے پردادا ہوتے تو ایلون مسک شاید ہمارے گھر کا پول صاف کر رہے ہوتے۔ تاریخ دانوں کے مطابق میرے پردادا زمین پر چلنے والے سب سے زیادہ دولت مند انسان تھے۔ وہ صرف منڈی کے مالک ہی نہ تھے بلکہ وہ منڈی تھے۔ مسالہ جات کی تجارت، اسرائیل سے گزرنے والی ہر تجارت، اشیاء پر قبضہ، راستوں پر قبضہ۔ صرف دولت مند ہی نہیں، وہ طاقتور بھی تھے، وہ بادشاہ تھے۔ پورا بتاؤں تو ایک رومی یہودی خاندان کے بادشاہ۔ یہ ایک طویل کہانی ہے جس میں کچھ مشکوک یہودی نسب، رومی فوجی طاقت سے سودے بازی اور مالی دولت کے عوض بادشاہت کا لقب وغیرہ بھی شامل ہے۔ تو یہ لمبی کہانی ہے، مختصر کہ میں بادشاہتوں اور سلطنتوں کی ماہر ہوں۔ اب میں کیسے بتاؤں؟ سادہ لفظوں میں ایک شہزادی ہوں۔ کتاب مقدس میں بارہا یہ بات سامنے آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے لوگ ہمیشہ ایک انتخاب کے سامنے ہوتے ہیں، یا تو وہ اس کی بادشاہت کے شہری بنے یا کسی اور بادشاہ کی وفاداری کو قبول کریں۔ میرے پردادا بادشاہ ہیرودیس تھے جو یہودیہ کے بادشاہ کہلاتے تھے۔ جی ہاں، وہی بادشاہ ہیرودیس جنہوں نے ننھے جناب مسیح کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی 10 بیویاں تھیں اور کم از کم اتنے ہی بچے تھے جن میں سے چند کو انہوں نے خود مارا۔ ایک شاندار آدمی تھے، ہے نا؟ میرے والد بادشاہ ہیرودیس اگریپا اول تھے، یعنی یہودیہ کے آخری یہودی بادشاہ۔ ایک اور شاندار آدمی، خاندان ہی ایسا ہے۔ میرے والد رومی بادشاہوں ٹائبیریس، کیلیگولا اور کلاڈیس کے دور میں سیاست کے ایک بڑے کھلاڑی تھے۔ جی ہاں، سب کے سب عظیم لوگ۔ وقت بدلا، خداوند کے فرشتے نے انہیں مارا کیونکہ انہوں نے خدا کی تمجید اپنے لے لی، کیڑوں نے کھا لی انہیں۔ یہ واقعہ کتاب اعمال کے باب 12 میں درج ہے۔ میرا بھائی بادشاہ ہیرودیس اگریپا دوم تھا، اس کا ذکر بھی کتاب اعمال کے ابواب 25 اور 26 میں ملتا ہے، جہاں رسول حضرت پولس کا مقدمہ لگتا ہے فیسٹس کے سامنے۔ یاد ہے نا؟ اگر آپ نے وہ ابواب نہیں پڑھے تو جا کر پڑھیں، آپ مجھے وہاں پائیں گے، کیونکہ میں ان دنوں اپنے بھائیوں کے ساتھ تھی۔ برنیس، اس زمانے میں یہ کوئی بہت شہزادی جیسا نام تو بالکل نہیں تھا، پر میرا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ میرا تعلق ادومی سلطنت سے بھی ہے، ایک یہودی بادشاہت سے بھی اور ایک رومی سلطنت سے بھی۔ ان تمام سلطنتوں اور عمومی بادشاہتوں میں ایک مشترکہ چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے غلبہ پانا۔ اپنے لوگوں پر غلبہ، اپنے دشمنوں پر غلبہ، ہر ایک اور ہر چیز پر غلبہ۔ غلبہ خوف پیدا کرتا ہے اور اطاعت کو یقینی بناتا ہے، یہی اصل فرما برداری کہلاتی ہے۔ غلبہ بغاوت کو ختم کرتا ہے اور ساتھ امید کو بھی۔ غلبے کی کئی صورتیں ہیں، عسکری طاقت، سیاسی اختیار، مگر ان کے علاوہ کئی نرم پہلو بھی موجود ہیں۔ معاشرتی نظام، مذہب، دولت اور جنس۔ میری پہلی شادی 13 برس کی عمر میں ہوئی اور 16 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ میرے والد محترم نے میری دوسری شادی اپنے بھائی یعنی میرے چچا ایک اور بادشاہ ہیرودیس سے کر دی۔ شکریہ ابا جان، وہ شوہر 4 برس بعد انتقال کر گیا۔ میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، یقین کیجیے۔ چونکہ رومیوں کو بادشاہت مرد کے ہاتھ میں رکھنی تھی نہ کہ عورت کے، اس لیے سلطنت میرے بھائی اگریپا دوم کے سپرد کر دی گئی تھی۔ ہمارے بارے میں افواہیں پھیلیں کہ ہمارے درمیان ناجائز تعلق ہے۔ شاہی خاندان یہ سنتے رہتے ہیں، میں نہ اس کی تصدیق کرتی ہوں نہ تردید۔ بہرحال افواہیں ختم کرنے کے لیے میری تیسری شادی ہو جاتی ہے، مگر وہ شادی بھی زیادہ دیر تک نہیں چل پاتی ہے۔ تب میری ملاقات مشہور رسول حضرت پولس سے ہوئی، ایک شاندار، مقرر اور نہایت متاثر کن شخص۔ انہوں نے ہمیں مسیحی بننے کی ترغیب دی جو ہمیں بہت ہی مزاحیہ لگی۔ ہم ان کی بے گناہی پر متفق تھے، مگر چونکہ انہوں نے قیصر کے دربار میں اپیل کی تھی اس لیے وہاں انہیں بھیجنا لازمی تھا، اور اس وقت کا قیصر نیرون تھا۔ ہاں، وہی نیرون جس کی حکومت کو دیکھا جائے تو کئی پہلوؤں سے تباہ کن تھی۔ جب اس کا انجام آیا تو ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ میرے زمانے کے لوگ جب یہ سنتے کہ ایک نیا بادشاہ تخت نشین ہونے والا ہے تو ان کے دلوں میں خوف اور بے چینی زیادہ پیدا ہو جاتی، چاہے پچھلا بادشاہ اچھا تھا یا برا، مگر یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا بادشاہ کیسا ہوگا، وہ کس قسم کا حکمران ہوگا اور وہ لوگوں کے اوپر کس قسم کی حکومت کرے گا۔ نیرون جیسا بادشاہ تو ایک عذاب تھا، مگر اس کے بعد آنے والا کیسا ہوگا؟ خوشخبری کی ہم بس امید رکھتے تھے۔ خوشخبری وہ اصطلاح تھی جو رومی نئے بادشاہ کے تخت نشین ہونے پر استعمال کیا کرتے، اور خوشخبری وہ لفظ تھا جو ابھرتے ہوئے استاد جناب مسیح نے اپنی پہلی منادی میں استعمال کیا۔
वक्त पूरा हो गया है, खुदा ताला की बादशाहत करीब है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मगर ये खुशखबरी किसी ज़मीनी बादशाहत की बिल्कुल न थी। ये खुदा ताला की बादशाहत की खुशखबरी थी, और ये मफ़हूम हम समझते थे। हम देवताओं से और सल्तनतों से वाकिफ थे। हम में से बहुत से यहूदियों के लिए खुदा की बादशाहत एक मानूस तस्वर था जिसका यहाँ जिक्र था। ये जनाब मसीह वही बादशाहत सुना रहे थे जिसे कभी आसमानी बादशाहत भी कहा जाता है। तो हम जानते थे खुदा ताला की हुकूमत जो इंसान के बातिन में हो, एक ऐसी बादशाहत जो मोहब्बत और अमन पर कायम हो। जिन बादशाहतों से मैं वाकिफ थी ये उनसे मुख्तलिफ था। ये उन लोगों की बादशाहत है जिन्होंने दिल से खुदा ताला के ताबे होना कबूल किया है, जबरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से। ये इताअत नहीं बल्कि यूं कह लीजिए कि ये रजाकाराना फर्मा बरदारी थी। रजाकाराना फर्मा बरदारी। कदीम दौर की शहजादी होने के नाते बादशाहत का तस्वुर समझना आसान था, पर आप जो जमहूरी निज़ाम और आज़ादी के आदी हैं, शायद किसी बादशाह या हुक्म देने वाले के ताबे होने को बहुत ही ज्यादा नागवार समझेंगे आज के दौर में। बादशाह, रियाया, ahkam, फर्मा बरदारी, ये सब तस्वुरात आज के मगरबी दुनिया के मिजाज के बिल्कुल बरक्स मालूम होते हैं। तो यहाँ हजरत पौलुस एक कैदी हैं जिसका वाहिद जुर्म यह था कि उन्होंने मजहबी पेशवाओं के मफादात को चैलेंज किया। वही पेशवा जिनसे हमारी सल्तनत चलती थी। जब फेस्तुस नया गवर्नर बना तो उसने ये मुकदमा दोबारा खोला ताकि यहूदी रहनुमाओं की खुशनुदी हासिल की जा सके। फेस्तुस को पहले समझ नहीं आ रही थी कि यहूदी हजरत पौलुस को आखिर मारना क्यों चाहते हैं और वो किस बुनियाद पर उन्हें रोम में मुकदमे के लिए भेजे, वो भी सिर्फ मजहबी बिना पर, ना कि किसी कानून के तोड़ने की वजह से। गवर्नर फेस्तुस से सारी सल्तनती पेचीदगी को नहीं समझता था, इसलिए उसने मेरे भाई बादशाह अग्रिप्पा से मशवरा तलब किया। उसने हम दोनों को अपनी राय देने के लिए बुलवाया। उन पर बाकायदा इल्जामात लगाने के लिए सल्तनत के माहिरीन को बुलाया जाए जो कि शाही खानदान से हों, चाहे वो हेरोदी हों, रोमी हों या कि यहूदी। हजरत पौलुस बहुत ही ज्यादा जोशीले थे। उनकी बातों में गैर मामूली इख्तियार था। उन्होंने वाकई अपनी शोहरत का हक अदा किया, पर मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने अपनी तकरीर में बाद अज मर्ग जी उठने का जिक्र आखिर क्यों किया। जरा सोचिए, मौत के बाद दोबारा से जी उठना। उन्होंने कहा ये वो वादा है जो खुदा ताला ने हमारे यहूदी आबा और अजदाद से किया था और वो इस वादे पर पूरा यकीन रखते हैं। चलो ठीक है। उन्होंने सवाल किया, तुम लोगों को क्यों अजीब लगता है कि खुदा ताला मुर्दों को जिंदा कर सकता है? क्योंकि ये नामुमकिन है, पता है ना। यकीनन वो जनाब मसीह की बात कर रहे हैं, रब्बी जो मरने के बाद जिंदा हुए, और हजरत पौलुस अपनी पूरी जिंदगी इस पर कुर्बान कर रहे हैं। यूं तो वो एक कैदी थे, मगर उनके लहजे में जुर्रत और वकार था। वो बोले कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और हमसे बात करने पर खुश हैं। हमसे सब्र की दरख्वास्त भी की, और अच्छा हुआ क्योंकि वो शख्स बहुत ही अच्छा बोलते थे। वो हमें अपनी गुज़श्ता दास्तान सुनाते हैं और वो बेमिसाल हैं। उनकी ज़हानत दिल मोह लेने वाली थी। फिर जनाब मसीह के कलमात जो उनके मुताबिक जी उठने के बाद उनके पास जाहिर हुए थे, वो बोले, जनाब मसीह ने उनसे फरमाया, मैंने तुझे अपना खादिम चुन लिया है। मैं तुझे तेरे ही लोगों और गैर कौमों के दरमियान से बचाए रखूंगा ताकि तू उन्हें सच्चाई बताए। इसीलिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ हूँ। मैं तुझे तेरे ही लोगों और गैर कौमों के दरमियान से बचाए रखूंगा। उन्हीं के पास मैं तुझे भेज रहा हूँ। जी हाँ, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था। क्या इसका मतलब था कि जनाब मसीह वाकई उन पर जाहिर हुए? वही जनाब मसीह जो कि यकीनन मसलूब हुए थे, वो फिर से जिंदा हो गए थे। फिर उन्होंने कहा, मैं तो वही कुछ कह रहा हूँ जो हजरत मूसा और अंबिया ने पेशगोई की थी कि मसीह मरेगा और सबसे पहले मुर्दों में से जी उठेगा, ताकि खुदा ताला की निजात की रोशनी यहूदियों के साथ साथ गैर कौमों पर भी चमके। उस वक्त फेस्तुस खड़ा हुआ और चिल्लाया, पौलुस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने इतना इल्म हासिल किया है कि पागल हो गए हो। फिर उन्होंने पूरे सुकून से मुझे मेरे भाई को देखकर फरमाया, क्या आपको अंबिया की लिखी बातों पर ईमान है? मैं जानता हूँ आप ईमान रखते हैं। और वो दुरुस्त थे। मैं ईमान रखती थी। यूं लग रहा था जैसे मेरी सारी जिंदगी इस लम्हे के लिए तैयार की गई। हम उस मकाम पर खड़े थे जहां मुख्तलिफ बादशाहतों के तसादम का नुक्ता मिल रहा था, मगर हजरत पौलुस जाहिर कर रहे थे हर उस सल्तनत और बादशाहत को जो कि अपनी ताकत और गलबे के जोम में गुम थी। ये क्या था?
एक अस्करी क़ुव्वत से मालामाल बादशाहत, रोमी सल्तनत या हेरोदी ख़ानदान की दौलत पर मबनी ताकत या यहूदी पेशवाओं की मजहबी बालादस्ती, इन सब सल्तनतों की बुनियाद ग़लबे पर ही थी। इन सब सल्तनतों को मैं जानती थी क्योंकि मैं इनका हिस्सा रही थी, मगर ये सब तो ज़मीनी बादशाहतें थीं। हज़रत पौलुस कुछ नया मुतारिफ करवा रहे थे, कुछ ऐसा जो बहुत मुख्तलिफ था, जो कि इस सब से बढ़कर था, और वो हमारी तरह इंसानी ताकत के कवानीन पर नहीं चलती थी, मगर एक गैर मरई बादशाहत है, अबदी ताकत की बादशाहत, ऐसी सल्तनत जिसे आप चुनते हैं। मैंने इस लम्हे ये समझा कि खुदा की बादशाहत दरअसल खुदा ताला की पुरअमन मेहरबान हुक्मरानी की खुशखबरी है, और आपको ये इख्तियार हासिल है कि आप इसका हिस्सा बने या ना। और जनाब मसीह का बाद अज़ मर्ग जीउचना दरअसल इसी बादशाहत की ताकत की असल अलामत है। मैं हैरान थी, मैं वाकई शश्तर रह गई। तो आखिर में क्या हुआ? एक दहाई के बाद हजरत पौलुस की पेशनगोई के मुताबिक सन 70 ईस्वी में यरूशलेम का हैकल तबाह कर दिया गया था। चंद और दहाइयों बाद हेरोदीस खानदान का असर रसूख भी मिट गया था, और चंद सदियों के अंदर अंदर खुद को अब्दी कहलाने वाली रोमी सल्तनत भी जवाल पजीर हो गई, जैसे कभी उनका वजूद था ही नहीं। हजरत पौलुस के मुताबिक एक बादशाहत कभी खत्म न होगी। उनके मुकदमे के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं खुदा ताला से दुआ करता हूँ, ना सिर्फ आप बल्कि जितने लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं सब के सब मेरे जैसे हो जाएं, सिवाय इन जंजीरों के। वो बेकसूर थे, जी हाँ, वो पीतल की जंजीरों में जकड़े थे, मगर हकीकत में वो आज़ाद थे, असली आज़ादी। वो उस बादशाहत के शहरी थे जो इस दुनिया की नहीं थी, जिस बादशाहत के सब शहरी हकीकी आज़ाद हैं, हमेशा के लिए आज़ाद। गवर्नर, बादशाह और मैं शहजादी, हम तीनों दरअसल अपनी अपनी सल्तनतों की जंजीरों में बंधे हुए थे।